Hi dear students, welcome back to our maths class. In the previous class we studied about the improper integrals of first kind and its properties. Next we have to discuss the improper integrals of second kind, that is integrals of unbounded functions. We know that the integral a to b f of x dx is said to be improper integrals of second kind if the integrand f of x has an infinite discontinuity at one or more points of closed interval ab. If these discontinuities may be at the end points or the interior points of closed interval ab. Based on these infinite discontinuities, we can define and evaluate that integrals in different manner. ഓരോന്നോരോന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. First one, if the point of discontinuity is the left end point of closed interval AB, that means the integrand has an infinite discontinuity at the lower limit of integral A, then we will define it as limit epsilon tends to 0 integral a plus epsilon to b f of x dx. That is നമ്മുടെ point of discontinuity നമ്മൾ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ എ ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പോയിന്റിലാണ്. വളരെ ചെറിയ ഒരു റിയൽ നമ്പറാണ് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ളതും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ എ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ വിൽ ബി ഹിയർ. A plus epsilon. So we will take the limit epsilon tends to 0, limit a plus epsilon to be f of x dx. Similarly, if the improper integral is due to the infinite discontinuity at the right end point of closed interval ab, then we write integral a to b f of x dx equal to limit epsilon tends to 0 integral a to b minus epsilon f of x dx. B minus epsilon means maybe here, very near to b but not b. So we can define like this. Suppose the integral is discontinuous, the integrand is discontinuous at both endpoints of closed interval ab, then we will define like this. Integral a to b f of x dx equal to integral a to some x naught f of x dx plus some x naught to b f of x dx. Then we can write limit that is equal to limit epsilon tends to 0 plus limit some delta tends to 0 integral x naught to b minus delta f of x dx. ഞാനിവിടെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇൻ അനദർ വൺ, ഇഫ് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് അറ്റ് ദ interior point of closed interval b, suppose there is an interior point c and f of x is discontinuous at c, then we will define like this integral a to b f of x dx equal to integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ലിമിറ്റ് എപ്സിലോൺ ടെൻസ് ടു 0 ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ
limit delta tends to 0, integral c plus delta to b, c plus delta to b f of x dx. ഇതുപോലെ നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ. ആൻഡ് സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ വളരെ ദൂരത്താണ് പോയിന്റുകൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഫോർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി സ്മോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എപ്സിലോൺ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ, ദീസ് പോയിന്റ്സ് മേ ബി വെരി ക്ലോസ് ടു സി, വളരെ അടുത്തുള്ള പോയിന്റുകളായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് എപ്സിലോൺ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രലിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിനി ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രലിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഇൻ്റഗ്രലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ if the limit on the right of this integral exists and they are finite, then we say that these integrals are convergent. If limit does not exist or they are infinite, then we say that the integrals are divergent. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലിമിറ്റുകളും ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ആർ ഡൈവേർജൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ലിമിറ്റാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഫൈനൈറ്റ് ലിമിറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയും. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡിലുള്ളത്. ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ലിമിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് ഇൻ്റഗ്രലിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി 1/x മൈനസ് എ ദി ഓൾ റേസ്ഡ് ടു പി ഡി എക്സ് ഇസ് കൺവേർജസ് ഇഫ് പി ലെസ് ദാൻ 1 ആൻഡ് ഡൈവേർജസ് ഇഫ് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. 1/x മൈനസ് എ ദി ഓൾ റേസ്ഡ് ടു പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രൻറ്റ് ഈസ് unbounded at x equal to a, that is it has an infinite discontinuity at the left end point of closed interval ab. So by definition we can write integral a to b 1/x minus a the all raised to p dx equal to limit epsilon tends to 0 integral a plus epsilon to b 1/x minus a all raised to p dx. ഇനി നമ്മളതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും. ലിമിറ്റ് എപ്സിലോൺ ടെൻസ് ടു 0 b മൈനസ് എ ദി ഓൾ റേസ് 1 മൈനസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് പി മൈനസ് എപ്സിലോൺ റേസ് ടു 1 മൈനസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് പി. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എപ്സിലോൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the limit epsilon tends to 0 here epsilon tends raised to 1 minus p. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ആസ് എപ്സിലോൺ ടെൻസ് ടു 0 ഈ എപ്സിലോൺ റേസ്ഡ് 1 മൈനസ് പിയിലെ 1 മൈനസ് പി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഇഫ് 1 മൈനസ് പി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ ദിസ് ലിമിറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ലിമിറ്റിനെ വിശദമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ദെൻ ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ദെൻ ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈവേർജൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കൺവേർജൻസും ഡൈവേർജൻസും 1 മൈനസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ എപ്സിലോൺ ടെൻസ് റേസ്ഡ് ടു 1 മൈനസ് പിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എപ്സിലോൺ റേസ്ഡ് ടു 1 മൈനസ് പി എന്നതിൽ 1 മൈനസ് പി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. 1 മൈനസ് പി പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? 1 മൈനസ് പി ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇഫ് പി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. പി ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ 1 മൈനസ് പി പോസിറ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് പി ഈക്വൽ ടു 0.5 എന്നെടുക്കാം. ഇഫ് പി ഈക്വൽ ടു 0.5 ദെൻ
1 minus 0.5 equal to 0.5 e raised to 1 minus 0.5 equal to e raised to 0.5. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എപ്സിലോൺ ടെൻസ് ടു 0 എപ്സിലോൺ റേസ്ഡ് ടു 1 മൈനസ് പി. 1 മൈനസ് പി പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്, ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദെൻ ലിമിറ്റ് എപ്സിലോൺ ടെൻസ് ടു 0 e raised to 1 minus p equal to 0. That is 0 if p is less than 1. ഇനി ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലോ, അതായത് എപ്സിലോൺ റേസ്ഡ് ടു 1 മൈനസ് പി എന്നതിൽ 1 മൈനസ് പി ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ, 1 മൈനസ് പി നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? 1 മൈനസ് പി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇഫ് പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. 1നേക്കാൾ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി പി ആണെങ്കിലാണല്ലോ 1 മൈനസ് പി നെഗറ്റീവ് ആവുക. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. ഇഫ് പി ഈക്വൽ ടു 2, പി 2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ റേസ്ഡ് ടു 1 മൈനസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് 2 എന്നാവും. ദാറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ റേസ്ഡ് ടു -1 എന്നാവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എപ്സിലോൺ ടെൻസ് ടു 0, ഈ എപ്സിലോൺ റേസ്ഡ് ടു -1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ലിമിറ്റ് എപ്സിലോൺ ടെൻസ് ടു 0 1/ε എന്ന് എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എപ്സിലോൺ ടെൻസ് ടു 0 1/ε ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഏത് നെഗറ്റീവ്, ഈ 1 മൈനസ് പി ഏതൊരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇതുവരെ നമുക്ക് 1/ε റേസ്ഡ് ടു സം റിയൽ നമ്പർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എപ്സിലോൺ ടെൻസ് ടു 0 എപ്സിലോൺ റേസ്ഡ് ടു 1 മൈനസ് പി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് if p is greater than 1. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 1 ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ 0യും ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് ഇവിടെ വരിക. അപ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ 1b മൈനസ് എ ദി ഓൾ റേസ് 1 മൈനസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് പി എന്ന് മാത്രമാവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് റിയൽ നമ്പർ ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവെർജൻറ്റ്. ഇനി ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, ലിമിറ്റാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഡൈവേർജൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഒരു കേസും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അത് പി ഈക്വൽ ടു 1 ആകുന്ന സമയത്താണ്. പി ഈക്വൽ ടു 1 ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് പി ഈക്വൽ ടു 1 ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി 1/x മൈനസ് എ ദി ഹോൾ റേസ്ഡ് ടു പി ഡി എക്സ് can be written as limit integral a to b 1/x minus a all raised to p എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആവും. 1/x minus a dx എന്നാവും. that is equal to limit epsilon tends to 0 integral a plus epsilon to b 1/x minus a dx എന്ന് കിട്ടും. that is equal to limit epsilon tends to 0 integral 1/x minus a dx equal to log x minus a for a plus epsilon to b. That is equal to limit epsilon tends to 0 log x minus b log b minus a minus log a plus epsilon minus a, that is equal to log epsilon എന്ന് കിട്ടും. As epsilon tends to 0 log b minus a equal to log b minus a and as epsilon tends to 0 minus log epsilon approaches to infinity because log 0 equal to infinity minus infinity എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Therefore it can be written as limit epsilon tends to 0 log infinity. It is clearly an infinite limit. അതുകൊണ്ട് p equal to 1 ആകുന്ന കേസിലും ഈ കാണുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം, this limit is finite
limit is finite if p less than 1 and infinite. Limit is infinite if p is greater than 1 or equal to 1. p greater than or equal to 1. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഈ ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ എ ഇൻ്റഗ്രൽ കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, the integral a to b 1 by x minus a the all raised to b dx is convergent if p less than 1 and it is divergent if p greater than or equal to 1. Divergent if p greater than or equal to 1. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇത് നല്ലോണം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഈ കാണുന്ന ഡെഫിനിഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻ്റഗ്രൽസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെയുള്ള എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഓൾ റേസ്ഡ് ടു പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫാക്ടറിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 1 by x minus a the all raised to p dxനെ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിന്റിൽ, ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ എ ബിയുടെ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിന്റിൽ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സപ്പോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് a to b 1 by b minus x all raised to p dx, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ a to b 1 by x minus b all raised to p dx. ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇൻ്റഗ്രൻറ്റ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിന്റിൽ, ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയുടെ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിന്റിലാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ദീസ് ഇൻ്റഗ്രൽസ് ആർ കൺവേർജൻറ്റ് ഇഫ് പി ലെസ് ദാൻ 1 ആൻഡ് കൺവേർജൻറ്റ് ഇഫ് പി ലെസ് ദാൻ 1 ആൻഡ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ഇഫ് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇത് ആ കേസിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടെ ഈ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ളത്. ഇതുപോലെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസാണ് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക, ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക. ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു നോക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.